बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम खबर पड़ताल देख रहे दर्शकों का। ਅੱਜ बहुत सारिया खबर ने जिन्हों के उपर पड़ताल करांगे। सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला मेरे नाल स्टूडियो च मौजूद ने। डल्ला साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम दे विच। बहुत धन्यवाद जगदीश जी, बहुत धन्यवाद। डल्ला साहब, पटियाला मामला लगातार सरगर्मी दे विच है। सरकार वालों भी लगातार सख्त निर्देश दिते गए ने। सियासी इल्जामबाजी भी इस मामले के उपर हो रही है। जे जांच की गल करिए तो हुण तक इस मामले नूं लैके जांच कित्थे तक पहुंची है, पूरा अपडेट की है मामले का, की कोई गिरफ्तारी हुई है इस मामले नूं लैके? देखो जगदीश जी, पटियाले वाला जिहड़ा मामला सी उहदे विच पुलिस पूरी तरह नाल मुस्तैद है और सिर्फ पंजाब पुलिस नहीं, केंद्र दीआं जिहड़ियां इंटैलीजेंस एजेंसियां ने वो भी किते ना किते इनपुट हासिल कर रही ने, या इंज कहिए कि केंद्र दीआं इंटैलीजेंस एजेंसियां भी सरगर्म हो गई ने। ये मामले वो ने जिहड़े अगे नहीं वधन दिते जा सकते। भाईचारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ हमेशा की तरह बरकरार रहे, ये कोशिशां सारिਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ने। पुलिस ने इन्हां मामलों नूं एक वखरे दृष्टिकोण के नाल नजिठना हुंदा है। पुलिस ने देखना है भी कि इस पूरे मामले के पिछे कोई साजिश तां नहीं सी, कोई सियासी साजिश तां नहीं सी। वो किहड़े-किहड़े लोग ने जिहड़े इस पूरे मामले के पिछे हैगे ने, उन्हां दा अपना पुराना इतिहास किदां दा है। ਜਿਹੜੇ भी लोग इन्हां मामलों ਦੇ ਵਿੱਚ नामजद ने, ਹੁਣ तक ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, 6 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 120 ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 120 ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ मैं संखेप जी जानकारी दिना, क्योंकि पुलिस ने अपने रिकॉर्ड दे विच लिखिया कि जिहड़े बरजिंदर सिंह परवाना ने, इन्हां दे उत्ते पहलां भी कई तरह के जिहड़े अपराधिक मामले ने वो चल रहे ने। कई मामलों दे विच ये जमानत ते है, जांच दे अधीन भी जिहड़े मामले ने चल रहे ने। 4 केस ने वख-वख हुण तक जिहड़े इन्हां दे उत्ते दर्ज ने। और पुलिस का ये कहना है कि 2007 ते 8 दे विच बरजिंदर सिंह परवाना ये जिहड़े व्यक्ति ने ये सिंगापुर भी गए सी, ते उस तो बाद 17-18 महीनों तो बाद सिंगापुर तो वापस आए और जिस तो बाद ये प्रचार दे विच, धार्मिक प्रचार दे विच रुझ गए। और ये भी दस्सिया गया कि 2017 दे विच इन्हां ने एक चैरिटेबल सोसाइटी भी स्थापित की सी और उस तो बाद समाज सेवा के काम दे विच भी ये रुझे रहे। और वख-वख समय तो ये जिहड़े व्यक्ति ने, ये ਜਿਹੜੇ कोई धार्मिक मामले ने, किते कोई मसला है, तो उन्होंने विच आवाज़ उठाने वाले नुमाइंदे के तौर के उत्ते भी सरगर्म रहे। सो ये ब्रीफ जा इन्हां दे बारे जानकारी है पुलिस के रिकॉर्ड दे विच है। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक ये कई बारी जिहड़े अपने भाषण वगैरह ने, अपने संबोधन वगैरह ने वख-वख मुद्दों ते, उन्होंने भी सोशल मीडिया के उत्ते अपलोड करते हैं। सो पुलिस कोले इन्हां दा पूरा वेरवा है। और इन्हां दा जिहड़ी रहायश है बरजिंदर सिंह परवाना दी, वो पटियाला दे ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ पटियाला के राजपुरा नाल संबंधित है। सो पुलिस इन्हां नूं मुख मुलਜ਼ਮ के तौर पर देख रही है। मुखविंदर सिंह छीना
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਈਜੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਵੇਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਅਫਸਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਦੋ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਆਈਜੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਨਾ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਰਹੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਨਾ ਹੋਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਕਫ ਨੇ। ਰਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 6 FIR ਨੇ, 6 FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦ ਵੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰਿਹਾ ਬੰਦ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, BJP ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਗਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ BJP ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ BJP ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਕੋਟਕਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਬੇਲੋੜੀਂਦੇ ਗੈਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਨਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਮਾਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਸੀ, ਕੈਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦਾ, ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਈਡੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। 2 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਐਲਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ, ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਨੌਬਤ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਹਾ ਢਾਲਦੇ ਨੇ ਭੱਠੀਆਂ 'ਤੇ। ਉਹ ਭੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਭੱਠੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੱਠੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਅਗਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਤਰਾ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਓ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਮਹਿਕਮੇ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਯਥਾ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਮਾਮਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਬ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁਣ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਔਰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਬੋਨਸ, ਰਾਇਤ ਕਹਿ ਲਓ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ 33-34 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਔਰ 20 ਮਈ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਧਿਆਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਦਸੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਗੀ? ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਪਾਰ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰ ਕੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਫਰੂਟ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕੱਪੜੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਯੋਗ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਰੇਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੇਹੜੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਚੁਕਾ ਦੇਣਾ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸੰਕਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੁਧਰਨਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜੁਗਾੜੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਾਹਲੀ 'ਚ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰੀਏ ਸੜਕਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੀਏ, ਜਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ, ਉਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ तमाम ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।